وابنه شيخ زيد أحمد ونويل مثل حج أحياء علم الدين ونويل مثل شيوخنا وجلنا وصلافنا صالحون وشيخنا محمد بن حبيبنا عمر محمد بن سلم الحبيب ويدخلنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم وصلى القبول والإقبال صلاة إلى أحمد الله ربنا ولده والعافية صلاة إلى عاقبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kipas dihurupno asing murup ndak krasa asing. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير متبع فبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم الباقي مخالف للخلق بالإطلاق ودائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام استمر وجائز بحضره وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل الأنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بفرفة فخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب احفظ لخمسنا بحكم حكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق وتنم هم آدم إدريس نوح هدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كن كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون والموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامة الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا أمن يكون وار ونثدا 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحق بالعليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا
بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية مرضعة حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة بنت المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وظهير بذين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكروا رضوان رب الجميع يذكروا فاطمة الزهراء وبعلها علي وابنهما السبطين فذهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت رضية عن 9 نسوة وفذ المصطفى خيرنا فاخترنا النبي مكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا يا تنظر وقبل الهجرة نبي الإسراء من مكة الليلة للقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي رب الكلام من غير واختصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء بالامتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة المختصرة للعوام سالة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتهي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بعقد اشتغل عبيتها ميزون بعد جمالي تاريخها لحي غير جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين باختمام. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله
يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أما بعد. Kalau pakai kipas ini AC, kipasnya arahkan sana. Kalau enggak AC-nya enggak dingin. Modenya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Qala an-nadhimu rahimahullah. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Al-mufradat. Allah alamun lidzat al-wajib al-wujud al-ma'bud bihaq. Ar-Rahman al-mun'im bijala'il ni'am ay usuliha kal imani wal afiyah wal rizq wal sam' wal basar wa ghair dhalik. Ar-Rahim al-mun'im bidaqa'iqin ni'am ay furu'iha كزيادة الإيمان ووفور النعمة وسعة الرزق ودقة العقل وحدة السمع والبصر وغير ذلك. دائم الإحسان متتابع الإعطاء والإنعام من غير انقطاع. الشرح. أبدأ في تأليف هذه المنظومة عقيدة الأوام بالبسملة مستعينا بالله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء وتتابع إعطاؤه وإنعامه من غير انقطاع ولا انصرام. أولا اقتداء بالكتاب العزيز ترتيبا لا نزولا. ثانيا عملا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' rawahul khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an ay naqs wa qalilul khair wal barakah. Wa thalithan ta'asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalah kama jaa fi kitabih sallallahu alaihi wasallam ila hirqul wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah pendahuluan. Qala an-nadhim, berkata an-nadhim yaitu orang yang menazamkan, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Abda'u bismillahi warrahmani, aku memulai dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman wa birrahim, dan Ar-Rahim, daimil ihsan, yang selalu kebaikannya. Al-mufradat, perkataan atau kata-kata, tiap kata. Kosa katanya ya. Allah, lafdzul jalalah, Allah. Alamun, yaitu suatu tanda, suatu petunjuk, suatu segi. Ya, banyak ini. Alam itu menunjukkan kepada sesuatu yang diketahui. Lidzat, yang menunjukkan pada suatu zat. Al-wajib, yang zat itu wajib. Apa itu wajibnya? Al-wujud, yaitu adanya. Al-ma'bud, yang disembah bihaq, dengan hak. Ar-Rahman al-mun'im bijalailin ni'am, zat Ar-Rahman yang maha pengasih, kalau kita terjemahkan itu. Al-mun'im yaitu zat yang memberikan nikmat, bijalailin ni'am, dengan seluas-luas nikmat. Ay usuliha atau usuluha, pokok daripada itu nikmat. Seperti apa? Kal iman, afiyah, rezeki, sama' pendengaran, basar penglihatan, wa ghaira dzalik.
Ar-Rahim, Al-Mun'im, yaitu zat yang memberikan nikmat, bidaqaiqin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang lembut. Ai furu'uha, atau yang bisa dikatakan cabang-cabang nikmat. Kaziyadatil iman, seperti tambahnya iman. Wa wufurin ni'amah, derasnya itu nikmat. Wa sa'atan ar-rizq, luasnya rezeki. Wa digatil aqal, telitinya itu akal. Wa hiddatis sama' wal basar, tajamnya pendengaran dan penglihatan. Wa ghaira dzalik. Daimil ihsan, yang selalu terus-menerus kebaikannya. Mutatabi'ul i'ta, yaitu pemberiannya terus berkesinambungan. Wal in'am, dan nikmatnya. Min ghairi inqita'in, tanpa ada putus. Syarahnya, abda'u, saya mulai fi ta'lifi, dalam mengarang ini, hadihi, yaitu ini, al-mandumah, nazam, aqidatul awam, akidah untuk kita orang awam, bil basmalah, dengan dimulai dengan bismillah, musta'inan, seraya meminta tolong, billahi, kepada Allah azza wa jal, azza perkasa, wa jal yang luar biasa besar, alladzi, yang mana, wasi'at, sangat luas, rahmatuhu, rahmatnya, kulla syai'in, segala sesuatu, wa tataba'a i'ta'uhu, dan terus berkesinambungan, i'ta'uhu, pemberiannya, wa in'amuhu, dan nikmatnya, min ghairi inqita'in wala insiram, tanpa ada putus-putusnya dan tidak ada insiram, yaitu punah atau musnah. Awalan, yang pertama, iktidaan. Tujuan dari muallif yang pertama, iktidaan, mencontoh, bil kitab Al-Quranul Karim Al-Aziz, yang perkasa, tertiban, secara tertib yang sudah ada. La nuzulan, bukan secara turunnya Al-Quran, karena yang pertama turun Al-Quran adalah surat atau Iqra. Berarti malaikat Jibril tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, tidak, tapi langsung Iqra. Thaniyan, yang kedua, amalan, mengamalkan, bima jaa, dengan apa-apa yang datang, anin nabi, dari Nabi SAW. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, yang ada di benak orang, makna dzibalin yahtam bihi syara', yang dipedulikan oleh syariat. La yubda'u, tidak dimulai, fihi, di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka itu terputus. Wa fir riwayah, di riwayat yang lain, ajzam, yaitu seperti orang kena penyakit kusta. Wa fir riwayah abtar, dalam riwayat yang lain dikatakan abtar. Apa itu abtar? Yaitu seperti orang yang mandul. Maknanya semuanya golilul barokah. Rawahul Khatib, diriwayatkan ini hadis oleh Al-Khatib, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an. Ya, diangkat ini hadis dari Abi Hurairah. Makna dari hadis ini adalah naqis, yang kurang, wa qalil, yang sedikit, al khair, kebaikan, wal barakah, dan keberkahannya. Wa thalithan, yang ketiga, ta'asian, yaitu mengikuti, mencontoh, meniru, ya, bin Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Fa innahu, karena sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW, yaftatihu kutubahu, membuka kitabnya, wa rasailahu, atau mendahului, membuka itu kitabnya, mendahulukan itu kitabnya, dan tulisan atau surat-suratnya, bil basmalah, dengan basmalah. Kama jaa fi kitabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datangnya suratnya Rasulullah SAW kepada Hirgul, Kaisar Romawi, wa ghairihi, dan selainnya. Pendahuluan ini luar biasa. Nazam dimulai semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap daripada kita biasanya atau dianjurkan, ditekankan
untuk memulai segala sesuatunya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya itu tulisannya ba kemudian alif seperti yang ada di Nadham. Tapi kemudian di situ ada 2 sukun. Maka sah untuk dijadikan satu bis. Ba lil musahaba ma'at tabarruk. Makna ba di sini bukan qasam, bukan untuk sumpah. Tapi makna ba di sini lil musahaba ma'at tabarruk, yaitu dengan al musahaba membarengkan, ma'at tabarruk seraya mengambil keberkahan. Makna ba dalam bismillah. Kemudian isim, makna bismi, ism. Ya. Isim di sini adalah al-mushtaq minas sumu wa huwal ulu. Itu terambil dari kalimat sumu, artinya tinggi. Segala sesuatu yang memiliki makna, memiliki nama berarti tinggi itu orang. Ya. Sebagaimana binatang yang paling banyak namanya itu adalah asad, singa. Singa itu punya nama banyak, punya artian banyak, atau punya julukan banyak. Haidarah, kemudian Namr, kemudian apa? Hizbar. Wah, banyak maknanya, namanya asad itu banyak. Karena saking, bahkan konon dikatakan itu setiap orang yang kemudian melihat singa secara langsung, atau harimau ya, singa secara langsung itu mereka teriak itu menyebutkan nama yang lain, bukan nama singa lagi, tidak. Karena apa? Karena takutnya dan karena luar biasanya itu singa, akhirnya disebutnya dengan nama yang lain lagi. Bahkan hampir setiap orang yang kemudian ketakutan punya nama buat itu singa. Makanya singa itu dikatakan sebagai binatang yang paling tinggi, isim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu namanya banyak. Ismullah itu itu banyak. Kemudian diringkas menjadi 99. Nama Allah 99. Itu diringkas. Tapi sesungguhnya ada satu kitab yang menyebutkan nama Allah itu 1001. Ada yang mengatakan 1100. Dalam Hizb Jawshan. Ada yang pernah baca Hizb Jawshan? Tidak pernah. Hizb Jawshan itu menyebutkan nama Allah SWT 1000 nama. Kalau 99 yang kita tahu itu selain nama Allah Hanan. Nggak ada itu di Asmaul Husna 99. Al-Mannan. Kadang-kadang kita lihat Asmaul Husna ada yang disebutkan ya fardu, kadang-kadang ada yang nggak disebutkan ya fardu. Dan banyak lagi. Banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki khasiat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Latif. Itu kelemah lembutan, saking lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan lutuf. Lemah lembutnya itu sampai manusia itu kadang-kadang nggak sadar kalau dirinya itu masih karena dirinya itu masih di dalam kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen urusannya semuanya enak, diulang-ulang ya Latif. Orang Sayyidina Umar Al-Mukhdar itu sekali nafas 99.000 ya Latif. Jadi kita orang nyoba wis mati wis. Iya. Oh, kenapa kok bisa? Ya wali Allah kasih keberkahan di waktunya. Salah satu keberkahan itu ya seperti itu, zikir itu. Salah satu keberkahan itu ya sebagaimana yang diamalkan oleh para solehin, Imam Syafi'i. Kalau bulan Ramadan 4 kali hatam malam, 4 hari hatam siang, dan lain sebagainya. Itu keberkahan waktu. Allah kasih keberkahan itu waktu, jadi waktunya luar biasa. Dan salah satu yang ada keberkahan waktu itu juga yang diberikan kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu turune berkah. Turune berkah. Turu 350 tahun iki opo rek. Ya. Itu luar biasa. Itu nama Allah. Nama baginda Nabi Muhammad itu ada lebih daripada 212 atau 200 berapa gitu.
Itu nama baginda Nabi berapa? 201 ya? 201. Itu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammad, Ahmad, Mustafa, Mujtaba, Mukhtar, Yasin, Taha, Qaidul Khair, Fathul Bir, Sayyidun. Banyak itu nama Nabi Muhammad. Banyaknya nama menunjukkan, nama ya, banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan seseorang. Nabi Ibrahim Al-Khalil, Abu Ishaq, Abu Ismail, dan lain sebagainya. Itu isim. Mushtaqun minas sumu, terambil dari kalimat sumu, yaitu tinggi. Wahwal ulu, yaitu tinggi maknanya. Jadi kalau ada satu orang nggak punya nama atau nggak dikenal namanya, manggilnya biasanya gimana? Iya apa? Hah? Tole itu nama. Kalau nggak punya nama biasanya panggil iya nggak? Nah, kalau ada kucing ya diceluk ya sama. Makanya itu nama itu perlu. Ya. Dan sebaik-baik nama itu adalah kaidah daripada penamaan ma'ubbid summa hummid. Nama itu yang baik, yang bagus. Ma'ubbid, yang disandarkan kepada abd, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Latif, Abdul Qadir, Abdul Karim, Abdul Rauf. Itu nama-nama bagus. Thumma humid, kemudian nama-nama yang dipuji. Yang dipuji. Seperti siapa? Yang paling terpuji adalah Muhammad, Ahmad, kemudian Adam, nama-nama Nabi, kemudian nama-nama sahabat, nama-nama para salihin. Ahmad Dhani jeneng anak-anak elak luar biasa. Al-Ghazali, Ar-Rumi, situ siapa? Abdul Jailani. Orang-orang luar biasa semuanya, tokoh-tokoh tasawuf ya dikasihnya. Haram memberi nama sembahannya orang-orang yang tidak beriman. Kepingin anak ganteng dikai jeneng Arjuna. Arjuna itu siapa? Ya. Kasih nama Krishna. Kok supaya anak rodok pinter kayak jeneng Yudhistira. Supaya anak gagah dikai jeneng Bimo. Haram loh itu. Haram. Ya. Lalu kalau ada yang seperti itu, maka dianjurkan untuk langsung kembali kepada ulama atau siapapun yang dianut dan meminta nama baru. Ada satu orang datang, lalu kenalan dengan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Mas muka, siapa namamu?" Kata orang tersebut, "Ismi Hazin atau Huzn." Nama saya Huzn. Huzn itu apa? Sedih, susah, huznun. Itu sedih, susah. Kata Rasulullah SAW, la bal anta sahlun. Tapi kamu adalah sahal. Orang tadi ngomong, ya Rasulullah, lam ughayyir isman sammanihi abi gitu. Ya Allah, ya Rasulullah, saya nggak bisa ngerubah nama yang sudah dikasih nama sama orang tua saya. Kata baginda Nabi Muhammad, ya sudah. Nabi Muhammad kasih yang terbaik untuk dia. Periwayat kisah ini mengatakan orang tersebut sampai mati kehidupannya susah. Kehidupannya susah. Dan apabila nama-nama yang seperti keberuntungan dan lain sebagainya, maka itu ada yang memakruhkan. Contoh, ada yang namanya Sa'id. Sa'id artinya apa? Bahagia. Kasih nama Selamat kalau bahasa kita ini. Hah? Jenenge sapa? Selamat. Itu sunnah makruh. Ada yang mengatakan ulama makruh. Kenapa? Yang ditakutkan kalau ada orang buka pintu, Assalamualaikum, selamat ono. Jawabannya apa misalnya? Kalau ada, kalau nggak ada jawabannya? Nggak ono, selamat lah. Artinya susah kabeh, binasa kabeh. Makanya dianjurkan bagi orang yang kemudian datang, Said ono, nggak usah dijawab. Ini nonton. Kenapa? Takutnya nggak ada sa'adah, nggak ada kebahagiaan. Nah, ya, agak maju. Agak maju jadi enak ya. Nah, itu.
Kemudian ada satu orang dikasih nama oleh bapaknya Bara. Bara. Terus kemudian ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Hah? Oh, iya. Iya, itu banyak. Saya sampai eker-ekeran kadang-kadang. Terus terang aja. Kadang-kadang ya kudu males nek tahlilan nang gone wong Madura. Ya terus terang aja. Ya. Itu nanti namanya Muhammad. Muhammad misalnya Muhammad siapa? Romli. Wis tak benerno disalahno aku. Tuma ila ruhul marhum Mat Romli misalnya ya. Muhammad Romli, Mat Romli, Beb. Ya sedih kadang-kadang iki apa jenenge Muhammad ini. Ya. Ya terus terang aja itu. Ya. Nah, nanti ada nama Umar siapa gitu, Mar sopo gitu. Tak bacakan. Karena apa? Karena nama ini akan dipakai sampai akhirat. Ini legalitasnya antum sampai akhirat itu jeneng itu tok. Ya. Makanya cari nama yang baik. Karena engkau akan dipanggil nama berserta nama orang tuamu. Engkau nak dicolok jenenge nggak enak itu tadi diteloki wong sak masyar. Kan nggak enak ya. Makanya kasih nama. Dan isim alal musamma, orang itu kalau dikasih nama itu sesuai dengan, makanya kadang-kadang nama Muhammad itu ya cak panggil Muhammad, Ahmad ya Ahmad, ojo mbok singkat tadi Mat. Mat itu bahasa Arab artinya dawa. Akhirnya jenenge Mat tadi maling. Tangannya dawa. Gitu. Makanya tadi Rasulullah SAW itu ada nama yang sedih diganti oleh Rasulullah Sahal supaya hidupnya nggak susah tapi gampang, enak, enteng. Ini Sayyidina Umar datang satu orang kasih nama Bara. Hah? Bara? Lu kamu dari mana? Saya dari negeri apa? Negeri Harik. Harik itu apa? Kobongan. Sukumu suku apa? Har. Panas. Lu ajib. Lu terus kamu tinggalmu itu di Hai apa? Perdesaan apa? Nar. Jare Sayyidina Umar bin Khattab iskon saiki mulya, omamu kobongan. Pulang ini orang ternyata benar, rumahnya kebakaran. Jadi seperti itu. Nama itu yang bagus-bagus. Ya. Ojo dikasih jeneng, sekali lagi jangan dikasih nama yang nama yang apa sembahannya orang-orang. Jenengnya benar bagus, jenengnya Isa. Zaman Nabi, cuman supaya lebih keren diceluk Messi. Ya, karena nama itu, saking pengaruhnya nama itu kadang-kadang kalau orang memberikan nama dan namanya itu berat, itu bayi sakit-sakitan, loro-loron, sering sakit-sakitan seperti itu. Ketidaksesuaian daripada nama, dan itu nyata loh, itu nyata. Itu isim al-mushtaqun min as-sumu wa huwa al-ulu. Allah. Di sini lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Saking agungnya itu lafaz Allah, setiap hurufnya menunjukkan kepada Allah. Alif lam ha. Alifnya dibuang lillah. Lamnya dibuang lahu kepadanya, untuknya. Dibuang hu. Huwa, dia Allah. Itu Allah. Itu a'raful ma'arif. Ma'rifat yang paling ma'rifat itu yaitu adalah lafaz Allah. Kalau di dalam nahwu itu ada angkarul nakirah. Angkarul nakirah adalah kalimat apa? Syai'un. Syai'un. Ya, itu orang-orang nahwu harus tahu tuh. Syai'un. Kemudian Allah alamun, sesuatu yang menunjukkan lidzat kepada zat. Al-wajib, yang wajib, al-wujud, wujudnya. Yang wajib, wujudnya. Al-ma'bud, yang disembah bihak dengan yang hak. Ada yang mengatakan alamun lidzat al-wajib al-wujud al-mustahiq,
li jami'il kamalat. Pengertian daripada lafdzul jalalah. Al-mustahiq, ada yang namakan al-mustahiq, yang berhak atau sang pemilik, li jami'il kamalat, untuk semuanya kesempurnaan. Sehingga apapun yang dinisbahkan kepada Allah hanyalah keindahan, hanyalah kesempurnaan. Tapi kadang-kadang itu kalau disandarkan kepada makhluk bahaya. Bisa berarti buruk. Tapi apabila disandarkan kepada Allah itu otomatis menjadi suatu kebaikan. Contohnya al-mutakabbir. Mutakabbir itu apa? Sombong. Kalau disandarkan kepada makhluk, misalnya satu orang dikatakan ini Habib Mohsin. Habib Mohsin ini sombong. Bagus apa jelek? Jelek maknanya. Tapi begitu itu disandarkan kepada Allah, al-mutakabbir, maknanya bagus. Maknanya apa? Bagus. Ya mutakabbir. Kak, minta tolong. Maknanya itu menjadi lebih bagus. Makanya Allah mengatakan al-kibriya uridai. Karena kalau Allah SWT yang sombong, itu artinya adalah Allah SWT tidak sama dengan makhluknya. Ada lagi di Asmaul Husna, ya dharru ya nafi', ya dhar, yang bahaya. Jelek kalau disandarkan ke manusia, itu supir bahaya. Tidak ada yang naik itu mobil. Tapi ketika dikatakan ya dhar, Allah SWT yang maha bahaya, sehingga semuanya wajib takut kepada Allah. Muncul yang namanya sifat khauf. Itu makna-makna daripada hakada. Kemudian al-mustahiq li jami'il kamalat, yang berhak memiliki kamalat. Ar-Rahman al-mun'im bi jala'il ni'am. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman al-mun'im, yang memberikan nikmat, bi jala'il ni'am, dengan nikmat yang luas, saking luasnya orang kafir dapat. Ya, saking luasnya orang kafir dapat. Tapi di sini juga Ar-Rahman maknanya bijala'il ni'am, itu di dalam syarah ini dikatakan kal iman, seperti iman. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya al-iman masuk di dalam sifat Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim karena tidak semuanya dapat iman, tapi orang-orang tertentu yang dapat. Ar-Rahman al-mun'im bi jala'il ni'am, yaitu nikmat terbesar samping luasnya, Allah ngasih tanpa peduli. Tapi al-mun'im bidaga'igin ni'am, Ar-Rahim, yaitu sifat Ar-Rahim. Itu tidak diberikan kecuali orang-orang tertentu, hamba-hamba tertentu. Seperti apa? Al-iman wa ziyadatihi. Iman. Kalau antum dapat iman, berarti antum memang dipilih oleh Allah untuk dapat. Karena tidak semuanya mendapatkan iman. Al-Islam, tidak semuanya dapat Islam. Tapi di sini lebih bagus lagi dikatakan bahwasanya kaziyadatul iman, ditambah lagi imannya, karena semua orang mengatakan saya iman, saya Islam, tapi tidak semuanya melakukan syariat Islam. Yang dikatakan Islam apa? KTP. Itu Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaikin ni'am. Sehingga hanya untuk hamba-hamba Allah yang muslim mukmin saja itu sifat Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman itu orang kafir pun dapat rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ya tawallad, yang munculnya itu dari sifat Ar-Rahman. Daimil ihsan, yang terus-menerus kebaikannya. Mutatabi'ul i'ta wal in'am. Daimul ihsan itu Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kenikmatan, pemberian. Sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kebaikan. Jadi apabila ada satu orang kemudian kufur, salah satu kufurnya bagaimana? Atau ingkar dengan nikmatnya Allah, salah satunya adalah karena orang terlalu sempit pikirannya,
Cuman gara-gara nggak punya duit, terus kemudian Allah SWT dituduh. Aku itu rezeki ku berarti Allah itu aku nggak baik, aku itu dianu semacam-macam. Allah dituduh entekan. Tapi nggak pernah dia mengatakan ini mungkin gara-gara saya begini, gara-gara saya begini. Ya. Ada salah seorang daripada Imam Abdullah bin Husain bin Fiqih atau Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Itu beliau itu ditahan. Ya. Jatuh dari masjid sekali kakinya keselio satu patah, lalu kemudian dibawa, ditaruh, di penjara sama penguasa waktu itu. Padahal satu kota Tarim Hadramut itu tahu siapa beliau ini. Wong gede. Tapi beliau tidak mengatakan wah aku ini jatuh, ini mosok aku itu ibadah dan lain sebagainya. Atau ittikal fil amal. Dia bersandar kepada amalnya, nggak bisa. Antum tahu, antum tidak akan pernah sukses selama antum bersandar dengan amal. Aku itu wis baca Al-Waqi'ah kok tetep ayo melarat terus. Itu ittikal fil amal. Nyenden ya kepada amal. Aku sembahyang duha aku udah tahu. Tak tinggal lo kencang sembahyang duha aku terus. Wong terus sembahyang duha aku sembahyang duha. Turun waktu ini duha berarti ini. Ya. Tapi tetap kayak gini-gini terus. Itu hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita melihat ada seorang yang maksiat. Dia ketika mengangkat tangan Allah langsung ijabah dibandingkan satu orang yang banyak amal. Loh kenapa seperti itu? Karena orang bermaksiat ketika minta kepada Allah SWT, dia mengetahui bahwasanya ini saya mintanya kepada Allah, enggak dia apa-apa maneh. Jadi bersandarnya langsung kepada Allah. Tapi kalau orang yang beramal kadang-kadang itu nyandani ke amal. Ya Rob, saya sudah mengamalkan ini kok tidak dikabulkan. Loh kok ini apa sih kan itu? Itu berarti kamu telah mengurangi kemuliaan, kebesaran, kesempurnaan Allah. Itu berarti kayak dodolan, kayak transaksi. Aku ngamal gini nggak dikei. Nah seperti itu harus hati-hati itu. Al-ittikal bil amal itu tidak boleh. Kalau beramal banyak amal-amal. Siapa tahu amal tersebut menjadi pintu rahmatnya antum, atau di situ Allah memandang antum nggak perlu minta kan ya. Makanya itu salah satu amal itu zikir tadi itu. Ada orang minta sama orang zikir. Kalau orang zikir nggak perlu minta dikasih. Tapi kalau orang yang nggak punya zikir harus minta untuk dikasih. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu ma'ati afdhala ma'ati sa'ilin. Allah berfirman dalam hadis qudsi dikatakan, barang siapa yang sibuk dengan berzikir, ibadah dan lain sebagainya kepadaku, daripada minta-minta kepadaku, maka akan aku berikan lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang minta. Dan itu pandangan Allah SWT. Ketika orang susah, ahli ibadah, ahli zikir, nggak susah. Kenapa? Karena terus dalam pandangan Allah. Ta'arraf ilallah fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Hakada. Kenikmatan Allah luar biasa, terus menerus. Coba andaikan Allah Subhanahu wa taala menghentikan oksigen, bukan angin ya, oksigen. Blep. Oksigen itu enggak atau oksigen itu naik 1 meter atau 2 meter dari kita sekarang. Apa enggak menggos-menggos gitu. Tapi itu rahmat dari Allah SWT. Matahari enggak ketokan weh. Satu hari matahari ngambul. Aku api muncul. Kayak apa kita? Muncul banyak penyakit. Atau matahari maju sedikit lah, maju kurang lebih 10 meter aja sudah. Matahari dimaju 10 meter. Kopong. Oh, matahari mundur 10 meter. Katuen gitu. Tapi itu rahmat ya Allah. Allah kasih semuanya itu pada tempatnya, pada posisinya. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mudabbir. Allah yang ngatur itu semuanya. Ya mudabbir itu enggak ada di Asmaul Husna. Adanya di yang lain. Makanya ada 1000 nama Allah. 1000 nama Allah.
yang punya kitab Hizib Jaushan bisa dilihat. Tapi nek ngamalkannya ya kalau bisa harus pakai ijazah. Ya, hizib keras itu termasuk macam-macam hizib keras itu hizib Jaushan itu. Kalau hizib Imam Nawawi nggak keras. Hizbul Syakran nggak keras, Hizbul Bahar, Hizbul Nasr nggak keras. Tapi nek sepungkat itu hizib Jaushan, hizib apa Saif dan lain sebagainya itu keras, itu harus ada ijazah. Nah kemudian min ghairi inqita' tanpa terputus. Allah kasih kita ngantuk, bagus, itu nikmat. Aku kerja ngantuk, itu nikmat. Walaupun kerja kan, aku kena majelis ngantuk, ya aku kebacut. Kadang-kadang naik ora. Majelis turu, majelis melek. Wah, repot. Walaupun itu saya ceramahkan. Kadang-kadang itu saking majelis itu saking rahmati akeh mudune, rahmat itu turun, itu sampai wong ngantuk. Tapi ya terus aja mbok gawe dalil, iki aku ngantuk itu gara-gara rahmati luar biasa. Aja. Wah, kata. Maka dikatakan syarah penjabaran daripada ini para muallif Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ini di sini beliau mendahulukan hampir setiap kitab. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Apa macam-macam nazam-nazamnya. Ya. Tapi kalau nazam itu biasanya mereka mencari yang lebih yang lebih pas. Nazam itu ngepasno. Bahkan kadang-kadang kaidah nahwu diterobos. Seperti contohnya yang populer itu adalah di Nazam Burdah ya. Qasidah Burdah, "Tsumar ridha an Abi Bakrin wa an Umarin." Nah, sekarang saya tanya yang tahu nahwu, Umar itu isim ghair munsharif apa bukan? Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif kok kelebon tanwin kasroten iki ya apa? Kok jar iki ya apa ceritanya? Hah? Makanya di Banjar itu dibacanya wa tumarridha an Abi Bakrin wa an Umaro. Tapi nggak bisa. Nah, itu ceritanya panjang itu. Nggak bisa. Tetap wa an Umarin. Kenapa? Karena masih ada satu huruf tersisa. Tersisa. Makanya dikasihkan kasroten. Kalau kasro saja Umari tetap masih kurang. Itu karena ada di ilmu urut itu ada. Ilmu urut itu. Wazan-wazannya itu ada. Makanya dikasihkan wa'an Umarin. Terus kalau di i'rabnya wa hurika bi kasratin li darurati syair. Terus i'rabnya munculnya dan dikasih harokat kasratin. Ya. Karena apa? Li darurati syair, karena darurat syair, selesai. Nahwu enggak bisa apa-apa. Nahwu lepas tangan. Ya. Wah kata. Dimulai ini ta'lif karangan ini dengan Aqidatul Awam bil basmalah, dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya bi basmalah, ba tadi itu lil musahabah ma'ah tabarruk, artinya ngambil keberkahan, dan musahabah dibarengi jangan ngambil keberkahan ya. Musta'inan, minta tolongnya kepada Allah. Ada satu orang suami istri. Semenjak nikah itu bojone itu istrinya itu tidak melakukan apapun kecuali bismillahirrahmanirrahim dhisik. Bismillahirrahmanirrahim dhisik. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, pakai baju bismillahirrahmanirrahim, apa kumpul bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan bisa baca bismillahnya itu enggak pelan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Disuruh sama suaminya pas berdiri bismillahirrahmanirrahim, mau duduk bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pengantin baru sih lumayan. Ya. Tapi suwe-suwe ya blenger bojone iki. Apa bismillahirrahmanirrahim. Apa karepe? Akhirnya si suami ya, menyuruh istrinya untuk mengambil sesuatu.
barangnya atau perhiasan atau apa gitu di dalam lemari. Ngomong sama istrinya, istriku, katanya, ambilkan itu perhiasan di lemari. Yang ditaruh sama suaminya itu bukan perhiasan tapi ular berbisa gitu, ular. Nah, tabiat daripada istri, kebiasaan istrinya tadi itu ketika akan buka lemari bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka Bismillahirrahmanirrahim, buka, plak, diambil, bawa ke suaminya. Suaminya heran, "Duh, dari mana kamu dapat ini?" katanya. "Loh, katanya suruh ngambil perhiasan di lemari." "Ya ini," katanya. Si suami langsung nangis. Istrinya ngomong, "Loh, kenapa kamu nangis?" "Wah, istriku, yang saya taruh di lemari itu ular, bukan perhiasan ini. Tapi sekarang saya sekarang engkau membuktikan bagaimana kehebatan daripada Bismillahirrahmanirrahim." Nah, kemudian ada beberapa hukum dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib kapan? Ketika membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Kemudian ada ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Quran, bagian daripada surat atau surat, termasuk surat daripada ayat daripada surat di Al-Quranul Karim semuanya kecuali surat Baro'ah atau At-Taubah. Nah, kemudian itu Bismillahirrahmanirrahim dibaca di dalam surat Al-Fatihah, hukumnya wajib. Kemudian hukumnya sunnah. Itu fi kulli amrin dzibal, yaitu segala perkara yang diperhatikan oleh syariat. Itu bismillah hukumnya sunnah. Kemudian hukumnya makruh. Ngomong baca Bismillahirrahmanirrahim tapi makruh. Kapan? Ketika di setiap sesuatu perkara yang makruh. Anggap misalnya ngerokok itu hukumnya makruh. Rokokan Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Ngucap bismillah ya makruh. Nyabut uban itu makruh. Apa nyabut Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang ubannya akeh terus digawe zikir Bismillahirrahmanirrahim. Ya bisa. Ya. Makruh. Di setiap perkara yang makruh. Kemudian di perkara yang haram, Bismillahirrahmanirrahim bocone haram. Bocor bismillah itu haram. Kenapa? Karena di urusan yang diharamkan syariat. Apa pacaran itu bocor Bismillahirrahmanirrahim. Bocor bismillah itu dosa. Iya. Apa nyolong Bismillahirrahmanirrahim sudah motor ngolpon Bismillahirrahmanirrahim. Ngawur iki. Maling syar'i. Lah iso ya. Atau minum-minuman yang haram, mau minum atau mau ngefle, nyabu, baca bismillah ya haram bismillahnya. Terus masuk gak baca bismillah, ojo nyabu. Itu baca bismillah sing haram iki sing garing ya. Jadi seperti itu. Kalau mubah enggak, karena aslinya adalah hukumnya sunnah. Seperti baca bismillah itu pun ada cara-caranya kadang-kadang. Seperti minum air dianjurkan bismillah. Ya, misalnya ini air ini misalnya. Ya. Ketika mau minum bacanya bismillah. Bismillah, totok nutok. Diminum. Enggak. Alhamdulillah. Untuk pembacaan yang kedua, ini cara ini disampaikan juga oleh Syekh Al-Habib Umar. Terus kemudian baca Bismillahirrahman untuk keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketiganya Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap misalnya. Selesai minum baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu cara baginda Nabi Muhammad minum. Itu praktek nore, ojo gara-gara ngalak langsung digelokok kelak lali bismillah lali alhamdulillah. Sampai watuk-watuk keselak-keselak. Ada dipraktekkan itu. Ya. Siapa tahu dengan mempraktekkan itu air yang kita minum itu membawa nurnya Nabi Muhammad. Nur sunnahnya Rasulullah. Hakada bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti Alkitab, Al-Qur'an mengikuti
Al-Qur'anul Karim. Secara kitaban, tertiban, secara tertibnya. Belum apa-apa langsung bismillahirrahmanirrahim. Kalau nuzulan yaitu Iqra. Mereka Jibril ketika turun baca Iqra, menyampaikan Iqra kepada Nabi Muhammad itu enggak kata bismillahirrahmanirrahim. Enggak kata bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Kemudian mengamalkan sunnah Rasulullah yang menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya setiap perkara yang dipedulikan oleh syariat maka dianjurkan untuk membaca bismillah, termasuk minum dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak dimulai itu fahuwa aqta. Kalau tidak dimulai bismillahirrahmanirrahim maka itu terputus. Wa fi riwayat ajdam, seperti orang kena penyakit kusta. Wa fi riwayat fahuwa abtar. Abtar itu mandul, seperti enggak seseorang yang tidak memiliki keturunan. Artinya apa? Semuanya itu adalah artinya tidak barokah. Lu kita ini hidup lah kemin barokah. Ya bismillah nek ngamalkan. Metu bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Ya contoh rek, coba lanjut. Ya, mau naik bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali. Harusnya itu 468. Hah? Enggak. Berapa? 756 ya. Harusnya 756. Cuman syariat ulama itu ngerteni. Kalau ada ulama nggak ngerteni itu ulama. Ya. Karena agama itu yassiru wala tu'assiru. Bismillahirrahmanirrahim. Ba iku ana jumlane, sin iku ana jumlane, mim ana jumlane, itu semuanya ada nilai jumal, bahasa jumal gitu. Ya, hitungan itu. Nah, kalau ditulis semuanya itu 75 756 786. Iya. 786. Lah nek pokoknya bocor ape turu 786 ndak sida turu ngerti. Melek rek gara-gara bismillah iki. Ilang ngantuke. Nah, tapi syariat kemudian mengatakan wis ngene wae ulama, 7 tambah 8 15 tambah 6 selikur. Bocon selikur lak mari. Enak ndak? Lalu dikatakan barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali, rumahnya aman dari kemalingan, daripada kebakaran, daripada kebanjiran, daripada santet, sihir dan lain sebagainya. Selikur 21 kali saja itu baca. Nah, itu kan luar biasa. Dan banyak lagi manfaat daripada bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Sulaiman ketika mendengarkan Ratu siapa? Balkis. Ratu Balkis itu sugih ngene ngono ngene wong ndak anu apa jenenge punya kekuasaan di Maghrib. Maghrib sampai sekarang itu ada tiang-tiangnya itu, tiang-tiangnya istana Ratu Balkis. Nabi Allah Sulaiman enggak akan ngomong ditulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mari ngono mantrae disebut apa perintahe Allah ta'lu alayya wa atunil muslimin titik kirimen. Gara-gara bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa atunil muslimin iku Ratu Balkis teko, Bro. Ya apa kan? Ratu Balkis datang ke anu dari tempatnya mana? Dari Yaman, Maghrib sampai ke tempatnya Nabi Allah Sulaiman. Hah? Palestina sana. Ada loh. Seorang perempuan yang bernama Ratu Balkis datang takluk kepada Nabi Allah. Ojo buat tadi no pelet kok iki. Nah, itu luar biasa. Allah ta'ala alayya wa atu. Bukan karena itunya tapi bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim. Hakadha kemudian mengikuti baginda Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad membuka suratnya apapun dengan bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah yuhaqqiqna bihaqaiq bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dibukakan sir rahasia daripada bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tak meniki akeh kan ya. Sing hadir alhamdulillah wa syukurillah. Coba mau jam 19.45 atau dimulai abda'u bismillah sakmene akeh nih goncang iki. Nah, lagi bocon dhewe. Aku wis menggos. Saya tadi menggos.
Itu mana PR-nya Dava? Kemarin sudah di belum. Ini strikernya nggak kompak ini. Dava ambil Habib Mahdi. Masalah nadomnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya segera dianoken ya Dava ya. Sama Habib Mahdi nanti. Nadomnya saja. Supaya nanti enak buka-bukanya. Ya. Hakadha wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. حسن الحج ذاك الحج العين هذا سمي حج سماحة وقد من حج طير ويدين وكذا طير جميع موت من اسمه مكتبا والدين والديكم وعبادنا وعبادكم من الله لا دين ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا واكتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات آمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه زاد تص صحبه والحمد للإله بالمدح والثناء. Yang ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mulai kapan Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi? Pertanyaan, mulai kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi? Ketika malaikat Jibril turun mengatakan Iqra, ya, berarti di situ Nabi Muhammad sudah diangkat, dilantik jadi nabi. Kenapa? Karena ketika turun Iqra itu wahyu turun tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi begitu ada ayat Isda bima tu'mar, ya, maka di situ Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan. Di situ diangkat jadi rasul. Tapi sebelumnya itu adalah seorang nabi. Untuk yang lain mungkin. Kalau panas ekstrim itu Waduh, kalau panas ekstrim ini harusnya tanyanya sama BMKG, Beb. Iya. Kita menyikapinya kalau panas ekstrim itu ada ayatnya itu. Ya ada, bukan ayat, apa namanya? Amaliyahnya itu kalau nggak salah Habib Abu Bakar Al-Masyhur almarhum itu menyampaikan itu adaannya. kita orang ini di sini Ma asyaddu hadza. Nanti di Saudi 40 50 mau apa? Memang gitu, woy. Ya, memang itu anunya ya menyikapinya sabar. Memang gitu, woy. Ya. Panas. Tapi enggak anu. Antum panas tadi pegang gini. Inti panas itu panas. Ya harus sabar, Beb. Harus sabar dan banyak doa sehingga bukan gini tapi gini. Ayo. Kudu sabar ya sama mana? Oke, yang lain.
Panas beda. Tapi tidak sepiro loh kalau dibandingkan anu. Oh sekarang sudah mulai masuk dingin, Bib. Enggak. Sekarang sudah November. Saudi agak dingin. Saudi agak dingin. Iya, kalau dingin loh. Bukan, Beb. Kalau kita sudah tinggal di sana biasa. Hatta Malang panas, Beb. Hatta Malang sekarang panas. Sawah. Bahkan di Wetak ya. Hah? Bakar? Kenapa? Malam minggu. Tak ada nih ya, binti mari tak seneni kabeh gara-gara untuk loro. Di mana? Siang, Be. Malam itu turun, Be. 18 kadang-kadang. Dia panas itu jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2 tuh. Mulai terus kan. Nah, iya. Jam 1, jam 2 ini. Panas, iya, teman. Ini lembab, Be. Jadi panasnya di prosok. Kalau masih pagi kan enggak sedih. Jam 2. Boleh ya, normal lembab. Jadi panasnya di prosok. Hah? Iya, aneh. Itu enggak aneh. Ya apa ini, Beb? Saya ngomong ambil Fatur. Apa ya? Masalah kuota itu. Karena ada arisan. Karena ada arisan. Terus? Dari kemarin kita udah ketemu sama